सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 20 मई है, दिन शनिचरवार है। नानकशाही सम्मत 555 के मुताबिक अज 6 जेठ हो गया। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे हां। सब तो पहली ते अहम खबर 2000 रुपये के नोट नाल जुड़ी हुई है। RBI ने 2000 रुपये के नोट वापस लैण दा फैसला लै लिया, यानी कि भारत दे विच आउंदे महीने 30 सितंबर तक ये नोट बंद हो जाणगे। भारत दे विच ये नोट छपने पहला ही बंद हो चुके ने ते हुण जिन्हां दे कोल भी 2000 दी करंसी है वो बैंकां दे विच 23 मई तो लैके 30 सितंबर तक जां तां बदली जा सकदी है जां फिर जमा करवाई जा सकदी है। ते एक वार दे विच तुसीं सिर्फ 20,000 रुपये ही वटा सकते हो, यानी कि 2000 दे 10 नोट ही वटा सकते हो। 2016 के नवंबर महीने दे विच जदों तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत दे विच नोटबंदी का ऐलान कर दिता सी, 500 ते 1000 रुपये के नोट अद्धी रात तो बंद कर दिते गए सी अते उस तो बाद फिर 2000 की करंसी बाजार दे विच लिआंदी गई सी। पर सरकार दे वल्लों ऐतकी वड्डी राहत दित्ती गई है। रातों रात करंसी बंद नहीं की गई है। देशवासियों नूं 4 महीने तो वध दा समां इन्हां नोटां नूं बदलण जां फिर जमा करवाउण दे लई दित्ता गया है। RBI ने बैंकां नूं तुरंत प्रभाव नाल 2000 रुपये के करंसी नोट जारी करन तो रोक दिता है, यानी कि बैंकां दे विच जे तुसीं कैश दा लैण देण करन दे लई जाओगे तां बैंक दे वल्लों तुहानूं हुण 2000 रुपये का नोट नहीं दिता जाएगा। ATM दे विच भी 2000 के नोट हुण तुहानूं नहीं मिलणगे। RBI ने यह फैसला अजिहे मौके लिया जदों काले धन नूं जमा करन दे लई सब तो उच्चे मुੱਲ ਦੇ नोटां दी वरतों फिक्रमंदी दा विशा बनया होया सी। केंद्री बैंक ने 2018-19 दे विच ही 2000 रुपये के नोटां दी छपाई बंद कर दित्ती सी ते हुण तक 2000 के पुराने नोटां दा ही लैण देण है जिहड़ा बाजार दे विच चल रहा सी। छपाई 2019 दे विच बंद हो चुकी है। उदों तो लैके ही लगातार कई वारी रौला पिया कि 2000 का नोट भी बंद किया जाऊगा। छपाई बंद करने का मतलब यही है कि एक ना एक दिन करंसी ये बंद होवेगी। ते मोदी सरकार ने नोटबंदी तो बाद जदों 2000 रुपये का करंसी नोट नवंबर 2016 में बाजार में लिआंदा सी तां उदों इस पेशकदमी का मुख मंतव 500 ते 1000 रुपये के बंद किए नोटां के मद्देनज़र अर्थचारे दीआं करंसी दीआं लोड़ां नूं पूरा करना सी। RBI ने हुण कहा कि साडे ध्यान विच आया कि 2000 रुपये का करंसी नोट आम करके लैण देण दे विच नहीं वरतिया जांदा। होरनां मुल्लां वाले करंसी नोटां दा स्टॉक लोकां दी करंसी लोड़ां नूं पूरा करन दे लई काफ़ी है। यानी कि RBI ने एक नोट 2000 का जिहड़ा सब तो वड्डा करंसी नोट है भारत दे विच उस नूं बंद करन दे नाल कोई भी नवां नोट बाजार दे विच लिआउण दा हाल दी घड़ी कोई ऐलान नहीं कीता है। हालांकि बैंक ने यह भी कहा कि 2000 रुपये के नोट कानूनी तौर पर वैलिड ही रहणगे, पर 30 सितंबर तो बाद इन्हां दा लैण देण नहीं हो सकेगा। एक जरूरी जानकारी भी अपने दर्शकों नूं दे दिंदे आ कि 2000 रुपये का नोट तुसीं किसी भी बैंक दे विचों बदलवा सकदे हो। RBI भारत का केंद्री बैंक है। करंसी नूं लैके जे कोई भी बदलाव करना हुंदा है तां RBI दे वल्लों ही कीता जांदा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुसीं 2000 दे जिहड़े रोके गए नोट ने वो सिर्फ RBI दीआं शाखावां दे विच ही बदलवा सकदे हो। तुसीं भारत दी किसी भी बैंक दे विच नोट बदलवा सकदे हो। बैंकां नूं खास हदायत RBI दे वल्लों दित्ती गई है कि कोई भी नागरिक ये नोट बदलवाउण दे लई जां जमा करवाउण दे लई आवे तां उसनूं रोकिया नहीं जा सकदा। उधर कांग्रेस ने इस मौके मोदी सरकार नूं तिखे रूप च घेरिया है। सीनियर कांग्रेसी लीडर पी चिदंबरम ने कहा कि 500 ते 1000 रुपये के नोट बंद करन दे मूर्खाना फैसले ते पर्दा पाउण दे लई ही 2000 का नोट लिआंदा गया सी। साबका केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नोटबंदी के कुछ हफ्तिਆਂ बाद ही सरकार ते RBI नूं 500 रुपये का करंसी नोट मुड़ जारी करन लई मजबूर होना पिया सी। कहंदे हुण मोदी सरकार जेकर 1000 रुपये का नोट मुड़ बाजार दे विच लिआउंदी है तां कहंदे मैनूं कोई हैरानी नहीं होवेगी। साबका वित्त मंत्री मुताबिक 500 रुपये का पुराना नोट बंद करन तो बाद फिर 500 रुपये का नवां नोट लिआउण दी कोई तुक नहीं बनदी सी। कांग्रेस के सांसद मैंबर मणिकम टैगोर ने ट्वीट किया, दूजी नोटबंदी आफत शुरू M बराबर मैडनेस यानी कि पागलपन। सो गुलाबी रंग का 2000 का नोट हुण इस साल के सितंबर महीने तक तुहाडीआं जेबां दे विचों जिहड़ा हैगा वो बैंकां तक चले जाना चाहिए, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ बैंकों के विच ये नोट जमा करवाने पैणगे। जो RBI ने ऐलान कर दिता है, जाहिर तौर पर दुकानदार जां फिर तुहाडे दोस्त मित्र रिश्तेदार ये नोट लैण तो झिझकणगे। ये नोट देख के हर कोई हुण पासे नूं मूँह करेगा। सो बैंक ही वो जरिया ने जिथे तुसीं अपने नोट जां तां जमा करवा सकदे हो जां फिर बदलवा सकदे हो। उंज भी जदों नोट बंद भी नहीं होया सी, हुण तक नोट चलदा ही रहा, तो 2000 का नोट लैण तो हर कोई कन्नी कतराउंदा हुंदा है कि इन्ना वड्डा नोट है, जे
ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ है ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 100-200 ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ है ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਉਣ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 2016 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 18 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਲਲਕਾਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਤਾਕਤਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 295A ਤੇ 323 ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਪੱਟ ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਜੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ 295A ਅਤੇ 323 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਣਗੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
सख्त तो सख्त कार्रवाई हो सके। उत्तराखंड के गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के किवाड़ संगत वास्ते अज खोल दिते जाणगे। 17 मई नूं गुरुद्वारा ऋषिकेश साहिब तो रवाना होया पहला जत्था कल गुरुद्वारा गोबिंद धाम तक पहुंच गया सी। यह जत्था कल सवेरे गुरुद्वारा गोबिंद घाट तो रवाना होया सी। गोबिंद घाट तो पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। पहले जत्थे दे विच हेमकुंड साहिब दे दर्शन करन दे लई पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ते होर कई थावां तो संगत पहुंची है। उत्तराखंड के सेहत विभाग ने साह की बीमारी समेत किसी भी बीमारी तो पीड़ित मरीज, बजुर्ग ते बच्चों नूं फिलहाल यात्रा ते ना आउण दी सलाह दी है। एक अहम जानकारी ये भी तुहानूं दे दिंदे आ कि गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की यात्रा करन दे लई तुहानूं ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवाउणा बहुत जरूरी हुंदा है, नहीं तां यात्रा ते जाके दिक्कत आउंदी है। अज दी एक होर वड्डी ते अहम खबर तुहानूं दस दिंदे आ कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिंग कमेटी की अज मीटिंग हो रही है। हालांकि SGPC की अंतरिंग कमेटी की मीटिंग होना कोई वड्डी चर्चा का विषय नहीं बनता, पर ऐतकी की मीटिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल पिछले दिनी आम आदमी पार्टी के MP राघव चड्ढा ते बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा के मंगणी समागम दे विच जदों श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह शामिल होने के लिए पहुंचे ਤਾਂ आम सिखां दे नाल SGPC ਅਤੇ अकाली दल ने भी उन्हां दे इस कदम की आलोचना की। उस तो बाद हुण ये चर्चा गर्म होई पई है कि श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं उन्हां दे अहुदे तो हटाया जा सकदा है ते किसी स्थाई जथेदार की इत्थे नियुक्ति हो सकती है, क्योंकि 2018 तो लैके ज्ञानी हरप्रीत सिंह एक्टिंग जथेदार दे वजों ही श्री अकाल तख्त साहिब की वड्डी जिम्मेदारी सांभ रहे ने। सूत्र दसदे ने कि यह जिहड़ा मुद्दा है जथेदार साहिब नूं हटाए जाण दा मुद्दा शायद अज दी मीटिंग दे विच विचारिया जा सकदा है, जबकि SGPC ने अजिही किसी खबर की पुष्टि नहीं की है। यह भी पता लग्या कि सचखंड श्री दरबार साहिब विखे सुरक्षा वधाउण दा जिहड़ा मसला है उस नूं भी अज की मीटिंग दे विच विचारिया जा सकता है। हालांकि SGPC ने मीटिंग का कोई एजेंडा भी जारी नहीं किया। सवाल पूछे जाण ते SGPC के अधिकारी इसनूं रूटीन मीटिंग ही दस रहे हैं। अज की एक होर अहम खबर कर्नाटका तो है, जिथे कांग्रेस की नवीं सरकार सौं चुकण जा रही है। अज सौं चुक समागम दे विच कर्नाटका के नवे मुख मंत्री दे वजों सिद्धारमैया सौं चुकणगे अते कर्नाटका के उप मुख मंत्री वजों DK शिव कुमार सौं चुकणगे। बेंगलुरु दे विच अज सौं चुक समागम होवेगा ते नवे चुने गए मंत्रियों नूं भी अज सौं चुकाई जा सकती है, क्योंकि अज सौं चुक समागम तो एक दिन पहला कल सिद्धारमैया ते DK शिव कुमार दिल्ली विच पार्टी हाईकमान कोल पहुंचे सन नवे मंत्रियों के नामां बारे चर्चा करन दे लई। हालांकि नवे मंत्रियों के फाइनल कीते नावां की कोई जनतक जानकारी नहीं दी गई है। बठिंडा जिले तो वड्डी खबर है, जिथे वख-वख थावां ते बंब धमाके करन दीआं धमकियां दित्तियां गईआं ने। धमकियां भरीआं चिट्ठियां करीब अद्धी दर्जन सियासी लीडरां, अधिकारियां ते वपारियां नूं भेजीआं गईआं ने। इन्हां चिट्ठियां दे विच एक कापी असली है, जबकि बाकी फोटो कापियां ने। चिट्ठियां विच 7 जून नूं शहर दीआं वख-वख थावां ते बंब धमाके करन दी धमकी दित्ती गई है। इस तो इलावा बठिंडा के मौड़ मंडी स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर माइसर खाना दी कंधां ते नैशनल हाईवे ते बने हुए एक मंदिर के बोर्ड ते खालिस्तान पक्षी नारे भी लिखे गए। नारे लिखण तो बाद एक वीडियो भी सोशल मीडिया ते वायरल हुई ते वीडियो दे विच गुरु घर दे स्पीकर विच हो रहे पाठ की आवाज़ सुनाई दिंदी है ते पुलिस नूं अंदाज़ा है कि नारे बुधवार रात नूं आए तूफान तो बाद सवेरे 3 तो 4 बजे के करीब लिखे गए हो सकते हैं। पिंड के लोगों ने सवेरे 7 बजे के करीब मंदिर की चारदीवारी ते होर थावां ते खालिस्तान दे नारे देख के पुलिस नूं सूचना दित्ती सी। इस दरम्यान सीनियर पुलिस कप्तान बठिंडा के गुलनीत सिंह खुराना ने धमकी भरीआं चिट्ठियां की गिणती 6 तो 7 होने की पुष्टि करदਿਆਂ दस्सिਆ कि एक साबका विधायक, व्यापारियों ते अफसरां नूं चिट्ठियां मिलियां ने। सारे थाणिਆਂ नूं हाई अलर्ट जारी कर दिता गया है। पुलिस नूं तलाशी मुहिम चलाउण दे कहंदे निर्देश दित्ते ने। नाल ही उन्होंने लोगों को अपील की है कि किसी भी किस्म की शक्की चीज़ जे तुहानूं नज़री आवे तो तुरंत पुलिस नूं सूचित करो। अमरीका तो उदास करन वाली खबर आई है, जिथे भुलत्थ दे पिंड बोपा राय दे रहण वाले प्यो पुत्र दी सड़क हादसे दे विच मौत हो गई है। ये अमरीका दे फ्रिजनो शहर दे विच रहिंदे सन। इस हादसे दे विच लड़के दी मां गंभीर जख्मी हो गई है। प्यो पुत्र दी पछाण एडवोकेट कुलविंदर सिंह हांसपाल ते सुखविंदर सिंह वजों हुई है, जबकि कुलविंदर सिंह दी पत्नी बलवीर कौर गंभीर जख्मी होने करके हस्पताल दे विच जेरे इलाज है। मृतक दे भरा हरजिंदर सिंह ने दस्सिया कि उसके भरा दा परिवार पिछले 15 सालों तो अपने बच्चों समेत अमरीका दे विच ही रह रहा सी। पता लग्या कि कुलविंदर सिंह ते बलवीर कौर अपने पुੱਤ ਦੀ डॉक्टरी की डिग्री हासिल करने की खुशी विच अपनी कार ते जश्न मनाउण दे लई पार्टी ते जा रहे सन।
ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਪਲਟ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦਕਿ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਗਮਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੋਸਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖਾਲੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਠੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਪਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਟੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਝੂਠ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੇਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਖੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦੀ ਮੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਢਾਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀ ਨੂੰ, ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਤਕਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣਾ। ਬਸ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗਾ, 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰ ਅਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਰਸੂਖਦਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਸੇ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਕਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੋਟਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਆ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਲ ਰੋਕਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ ਮੋਤੀਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਢਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖ ਵਿਲਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵੱਡੇ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਤੇ ਅੱਖ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੌਰਵ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਸਾਇਣ ਡਰਮ ਫਟਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਸੈਦਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਯੂਨਿਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਡਰਮ ਫਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ। ਨੇੜਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਐਸਸੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਘਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ 30 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਉਸਦੇ 5 ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਆਪਣੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਬਰੋਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਟੀਮਾਂ ਤੜਕੇ 6:30 ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਨੂੰ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਤੋਂ गिरफ्तार करके भारत लिया गया है। भारत ने उसकी फिलीपाइनस सरकार तो हवालगी ली है। हवालगी प्रक्रिया के अधीन उसनू मुल्क लिया गया है। अर्श डल्ला के करीबी दोस्त अमृतपाल नू देर रात भारत उतारिया गया। इंटरपोल ते केंद्रीय एजेंसी ते अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की मदद के नाल भारतीय पुलिस नू वड्डी सफलता मिली है। NIA ने अमृतपाल नू दिल्ली एयरपोर्ट ते पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया ते 2 पंजाबियां नू मौत की सजा सुनाए जाने का वीडियो तेजी दे नाल वायरल हो रहा है ते वीडियो इंडोनेशिया का दस्सिया जा रहा है, जिथे पहला 2 पंजाबियों नू स्टेज ते बुलाया जाता है, फिर सजा का ऐलान किया जाता है। इस वीडियो नू कांग्रेस के सीनियर लीडर सुखपाल सिंह खैरा ने भी साझा किया है। दरअसल जिहड़े 2 पंजाबियों नू मौत की सजा सुनाई गई है, उन्हां ते इल्जाम है कि उन्होंने एक डोंकर का कतल किया है, जबकि दूसरे पासे सामने आया कि डोंकर ने इन्हां नू अगवा करके रखिया होया सी, किडनैप करके रखिया होया सी। ये पंजाबी दोवें किसी एजेंट के जरिए इंडोनेशिया दे राही किसी होर मुल्क भेजे जा रहे सन। इन्हां नू लिजाउण वाले डोंकर ने एक कमरे दे विच इन्हां नू कैद रखिया सी। उसे कमरे दे विचों उस डोंकर दी लाश मिली सी, जिस तो बाद दोवें नौजवानों नू मौत दी सजा सुनाई गई। दोवें नौजवानों दी उम्र की है, कित्थों दे रहण वाले ने, नाम की है, कुछ भी सामने नहीं आया, पर दोवें नौजवानों दे विचों एक केसाधारी है। दोवां नू मलेशिया दी पुलिस संतरी कैदियां दी वर्दी दे विच पेश कर रही है ते सजा दा ऐलान किया जा रहा है। सुखपाल खैरा ने ट्वीट करके सूबा सरकार ते केंद्र सरकार नू परिवारां दी मदद करन दी अपील की है। खैरा ने लिखा है कि जे पंजाबी नौजवानों का वीडियो सच है तो भगवंत मान सरकार ते विदेश मंत्रालय नू मेरी अपील है कि डोंकर के कतल दे विच 2 पंजाबियों नू मिली मौत की सजा के मामले विचों मदद लई अगे आउण, इन्हां दोवां दी जिंदगी बचाउण दे लई दखल दिता जावे। असीं सारे जाणदे हां कि पंजाब दे नौजवान बेहतर जिंदगी दे लई किवें दूसरे मुल्कां विच जाण नू मजबूर ने, इन्हां दी जिंदगी जरूर बचाई जावे। हालांकि असीं भी द खालस टीवी भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, पर सरकार नू इस वीडियो के बारे जानकारी जरूर हासिल करनी चाहिए है। जे वीडियो दे विच नजर आ रहे नौजवान पंजाबी ने तो फौरन उन्हां दे परिवारां दे नाल मुलाकात करके हकीकत जाननी चाहिए है। विदेश मंत्रालय दे नाल संपर्क करन तो बाद पंजाबी नौजवानों की मदद लई जरूर हथ अगे वधाउणा चाहिए है। पंजाब के खन्ना तो खबर है, जिथे ललहेड़ी रोड ते स्थित केर सिंह कलोनी दे विच कुछ शरारती अंसरां ने आवारा कुत्तियां नूं लड्डूआं दे विच जहर पा के खवा दिता, जिस कारण 20 तो लैके 25 कुत्तियां दी मौत हो गई है। जिवें ही कुत्तियां दी मौत की खबर फैली, लोकां दे विच हड़कंप मच गया। इलाका वासियों ने तुरंत पुलिस नूं सूचित किया। पुलिस नूं भी कुत्तियां दीयां लाशां बरामद होईयां ने, पर हाले तक पता नहीं लग्या कि हरकत करने वाला कौन है। कि कुत्तियां तो परेशान होकर किसी ने उन्हां नूं जहर दिता जां फिर किसी चोर ने वारदात नूं अंजाम देण दे लई कारा कीता। इलाका वासियां अशोक कुमार, करमपाल, धीर सिंह काला, जोगिंदर सिंह बब्बू ते लखवीर सिंह ने दस्सिया कि इलाके दे विच करीब 20 तो 25 तक आवारा कुत्ते घूम रहे सन, पर अचानक ही सारे लापता हो गए। कई कुत्तियां दीयां लाशां नूं लोकां ने दब भी दिता। केर सिंह कलोनी दे मुताबिक कलोनी दे लोकां दे मुताबिक इलाके दीयां 4 गलियां दे विच 25 तो 30 कुत्ते सन, पर जदों सवेरे उठे तां कुछ कुत्ते तड़फ रहे सन। कईयां दी मौत हो चुकी सी। मरण तो पहला सारे कुत्तियां ने उल्टी कीती सी। ज्यादातर कुत्तियां दे मूंह दे विच लड्डू वर्गी कोई चीज है जिहड़ी बाहर आई हुई सी, लगदा सी जिवें किसी ने लड्डू दे विच जहर पा के दिता होवे। पुलिस ने CCTV जब्त कर लई है, पर हाले तक CCTV दे विच कोई शक्की है जिहड़ा नजर नहीं आया। कांग्रेस के भुलातो विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने विवादित वीडियो का मसला एक बारी फिर चुक्या है ते पंजाब के मुख मंत्री नूं एक बारी फिर घेरिया है। मंत्री बारे बनाई गई SIT ते भी जिहड़ी मंत्री दी वीडियो दे बारे सिट बनाई पंजाब सरकार ने, उस ते भी खैरा ने सवाल चुकदे इल्जाम लाया कि मामला ठंडे बस्ते च पाउण लई सिट बनाई गई है, जबकि सबूत सामने होने के बावजूद सिट की लोड़ ही नहीं सी। चंडीगढ़ दे विच कीती प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच पत्रकारां नाल रूबरू हुंदे होए खैरा ने यह भी खुलासा किया कि उक्त मंत्री ते इल्जाम लाउण वाले व्यक्ति दे पिता दी मदद करन वाले उन्हां दे पिंड ढाकी सैदा पठानकोट दे सरपंच ते भी जंगलात महकमे ने केस दर्ज कर लिया है ते पुलिस के 2 वड्डे अधिकारी भी इस केस दे विच निजी दिलचस्पी लै रहे ने। उहदा पिंड हैगा वा ढाकी सैदा, उत्थे पिंड आ पठानकोट दे विच। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। FIR ਨੰਬਰ 15 ਡੇਟਡ 17/5/23 17 ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਵਾ?
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने देखो किड्डी बेशर्मी, ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द लॉ। कटारू चक दा अपना महकमा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों कंप्लेंट लैके एक बोगस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत पता नहीं किनिया धारा लातियां, 32, 33, 63, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 9, 51, माइन्स एंड मिनरल्स एक्ट 1957, 21, IPC 379 थेफ्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों FIR दर्ज कराई गई है कि हुण भगवंत मान ने कटारू चक नूं यह भी अधिकार दिता वा कि पुलिस भी तेरे अधीन, सैक्शुअल स्कैंडल भी तू कर, नौजवानों ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਵੀ ਕਰ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀਡੀਓ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਕਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ SDM ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਪਾਠਕ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵਗੈਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੇਅਰ, ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਟੇ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਲੜਾਈ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਪਰਸਨਲ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। और आ देखो मेरे सामने मेरे को रिकॉर्ड है। खैरा ने मांग की है कि पंजाब सरकार अपने मंत्री नूं बचाउण दी बजाय कैबिनेट दे विचों बाहर कढ के बनदी कानूनी कार्रवाई करे। खैरा ने इस मसले ते पत्रकारां नूं भी निरपक्ष पत्रकारी करन दी अपील की। पंजाब दे विच जिहड़े स्कूलां दे विच 12वीं जमात दी अंग्रेजी दी ਪ੍ਰੀਖਿਆ रद्द कर दित्ती गई सी, पेपर लीक होण करके ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਫਿਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਲਵਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਗੇ। 185 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।